everybody who is watching on fan code this for Priest University as well. And Harshit, welcome back to the commentary box. ये बड़ा मैच है, ये खास मुकाबला है। यहाँ पर आपको ऐसी लड़ाई अब नजर आने वाली है जो आपने बहुत कम बार देखी होगी। इंटेंट जो है वो पॉजिटिव नजर आने वाला है। प्रिस्ट यूनिवर्सिटी लगातार मुकाबले जीत कर आ रही है। बूस्टर राउंड में सिर्फ इकलौता मुकाबला हारा था जो सेमी एकेडमी के विरुद्ध हारा था। और सेमी एकेडमी राधिका अगर बात करें बूस्टर राउंड में थोड़ा ऊपर नीचे था इनका रोल, बट प्रिस्ट यूनिवर्सिटी को हरा कर आ रही है और पिछला एलिमिनेटर जो है उससे भी जीत कर आ रही है। Are in the quarterfinal number 3. That means it is a knockout match. The winner will get into the semi-finals. The loser will be getting eliminated. Yes, nobody wants to take a wrong foot here. Next 40 minutes, they have to be very, very cautious on the mat. Just not a physical game, but it's a multi-pointer for Priest University to start off, Harshit. इससे बढ़िया क्या शुरुआत चाहिए थी आपको? इससे बढ़िया क्या शुरुआत चाहिए थी आपको? बताओ टीम। आए हैं प्रिस्ट यूनिवर्सिटी और आते ही पॉइंट्स का सिलसिला जो हमने की बैटल की बात की थी। हालांकि कवर और कॉर्नर डिफेंडर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। इस बार लेफ्ट कॉर्नर पर विश्वा कुमार मौजूद थे। जैसे किक लगाने गए, बैकहोल्ड करने गए थे, राइट स्टार है ये डिफेंडर। जब ऐसा प्रदर्शन करते हैं एक अलग सिरे के डिफेंडर नजर आते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि कभी भी इन्होंने और कुछ करने का प्रयास नहीं किया। इन्होंने हमेशा अपनी स्ट्रेंथ पर काम किया है। चाहे कवर पर इनको टैकल मिल रहे हो या नहीं मिल रहे हो, जब तक टीम नहीं चाहती कॉर्नर नहीं जाते हैं। इस बार किरुबा आए थे, इस बार वहां पर किरुबा आए थे रेड लगाने के लिए और किरुबा आए हैं और शिकार बनाए। Wow. And yes, and now this is up to Satish Kannan. मुकेश कन्नन अब कुछ ना कुछ करना चाहेंगे। Mukesh Kannan, I'm sorry. Yeah. Mukesh Kannan, this is sorry. And yeah, he need to revive the team. But then look at that frontal block. And we see a wrestling skill as well from the defender. How aggressive the team is moving on, Harshit. So definitely they are going on the revenge match against Sami Academy here. Please control. वाओ, शशि कुमार नंबर 7 जर्सी। ये मेरे लिए जितने भी मैंने जितने भी इंपैक्टफुल प्लेयर्स की बात की, ये मेरे लिए सबसे बड़े इंपैक्टफुल प्लेयर साबित होने वाले थे। क्योंकि शशि कुमार एक ऐसे डिफेंडर हैं जो कमाल करते हैं। पर दूसरी तरफ आपको स्टुअर्ट नजर आते हैं। डिफेंस में शशि, रेड में स्टुअर्ट, ये डबल एस का कॉम्बो। Defender Lingaraj and the corner came right on time for the rescue. Yes, Kesavan Raja. Yesterday's match, yes, they have won. All credit to this player who's got 11 great points against Katakuri Sports. And that's the reason they are in the quarterfinals. But then the left corner, yet again, that dive tackle, fabulous on this top raider. In player and attacks Gautam Murugan. केसवन राजा क्या इंप्रूव किया इन्होंने अपने आप को पिछले कई समय से। इस बार श्रीराम एस हमेशा ये गलतियां कर जाते हैं, थोड़े से ज्यादा एडवांस चले जाते हैं और अपने ऊपर कंट्रोल ज्यादा नहीं रख पाते और उसी के चलते Too good. Kesavan Raja. Yes, this is the player we will be eyeing on. He has 2 players who will be across him. Gautam Murugan on the other side and Sasi Kumar. And this time, yes, it's a multi-pointer for Kesavan Raja. He is just getting the momentum for Sami Academy. के हरीश भी बाहर जा रहे हैं। के हरीश भी वहां पर बाहर जाते हुए शायद जो इन डिफेंडर थे, बिल्कुल के हरीश भी वहां पर आगे की तरफ आ गए थे। शायद 4-5 अकेला है। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनके लिए एडवांटेजेस साबित हुआ है क्योंकि केसवन राजा अक्सर 7 के हाउस में ज्यादा हमने देखा है कि वो इंपैक्ट अदा कर पाते हैं। Absolutely. In the last 8 minutes, I think, not even 8 minutes, last say about 12 minutes, they just got 5 points. And this is what a brilliant tackle coming in from a brilliant coordination, I'll say. The right cover and the in player. Hats off to Link confidence to the player who's coming off the bench. And it's a super tackle opportunity. बिल्कुल सही कहा गया राधे, क्योंकि अगर यहाँ पर 2 अंक प्रिस्ट यूनिवर्सिटी को मिलते हैं, अगर वेले में थोड़ा ज्यादा अंदर जाने का प्रयास करते हैं और भगवान ना चाहे बट अगर 2 पॉइंट प्रिस्ट यूनिवर्सिटी को मिल सकते हैं तो फिर जो है वो प्रिस्ट और आगे की तरफ बढ़ जाएगा। इस बार राइट ट्रेडर के तौर पर ज्यादा अंदर चले गए थे और इस बार थोड़ा सा जो है जस्टिस को भी खींचा गया है। शायद विघ्नेश को यहाँ पर एक वर्बल वार्निंग मिलेगी, हो सकता है कि वहां पर एक कार्ड भी मिलता हुआ नजर आए, बट उटी इज गुडी सुपर टैकल जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। राधिका वेलेवन को कहा था कोच साहब ने कि ज्यादा अंदर मत जाइएगा। Absolutely. I think he being a left raider, he did not find any opportunity to crack that defense. That's the reason he took the wrong opportunity for it all out. Yes, Ellen Tendril came back empty-handed, but then Velavan again,
look at the way he stretches his arms. And what a lovely kick, Harshit. ये खिलाड़ी विशेष है, इस रेड में दिया ये संदेश है, विल-वन राइट। बहुत ही शानदार प्रदर्शन और ये अपनी टीम के लिए बहुत ही परसिस्टेंस दिखला रहे हैं। इरिडिसेंट प्लेयर हैं, यहाँ पर मौका होगा अब सेमी एकेडमी के पास कि प्रिस कोई ऑल आउट दे, मुकाबला एक बार फिर से बराबरी की होड़ पर लेकर आए। क्या इस बार कुछ चमत्कार कर पाएंगे? चमत्कार को नमस्कार है। और विघ्नेश डुबकी आई है, लाइन टच हुई है, बट कबड्डी के मैट पर आपको इसे क्रॉस करना पड़ता है। जरूर एक बार दिल धड़का था कोच रमेश साहब का, बट सेमी एकेडमी ने लिया ये वादा है और ली हमारे साथ। दुर्गम कार्य यह है कि इस मुकाबले में कौन अब दूसरे हाफ में बाजी मारेगा। पहला हाफ अपनी समाप्ति की तरफ है। प्रिस यूनिवर्सिटी ने शायद वहां पर राधे का टॉस जीता था और कोर्ट का फैसला किया था, यानी कि दूसरे हाफ की पहली रेड प्रेस लगाएंगे। पर केसवन राजा इस हाफ की अंतिम रेड लगाने आए हैं। मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, ख्वाबों और सपनों को अपने नजरों से हटाएगी। गिरकर भी उठना है तुम्हें दोस्तों, क्योंकि ये ठोकरे ही तो तुम्हें चलना सिखाएगी। इस बार गौतम मुर्गन फिर से केसवन राजा का शिकार बनाते हुए, ये बैटल जज्बेदार है, जोश जज्बा और जुनून। 17-15 के साथ पहला हाफ। In the last 10 minutes, we haven't seen Gautam Murugan on the mat at all. And when he's come with that extra force and aggression. And he's got the right target. इसके पॉइंट को बांटे तो आपको कुछ इस प्रकार नजर आते हैं। I like the attitude of that player, Harshit, and he has also a lot of confidence in the team management and the coach that, he will be substituted when the right time is for the team. बहुत शालीन प्लेयर हैं, अधीर युवा हुआ करते थे कुछ समय पहले, पर जिस प्रकार से इन्होंने एक टीम प्लेयर के तौर पर बेहतरीन कार्य किया। मुकेश कन्नन को अंदर बुलाया गया, राधिका इस बार शंकर को शिकार बनाया क्योंकि अन्य को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है कोच रमेश साहब की तरफ से। अब ये सच में राधिका शतरंज का खेल बन चुका है। दोनों ही टीम ने क्या ट्रिक्स अपनाई है। इस बार नंबर 9 जर्सी पर ध्यान दीजिए, विश्व कुमार ने क्या विश्वसनीय टैकल किया है। लग रहा था कि ये जंप आ रही है, पहले सामने चले गए। கேசவன் ராஜா போன அந்த கடைசி ரேடுல கவனிக்கணும். கௌதம் முருகன் பரவாயில்ல கவனிச்சிட்டார். நினைச்ச கடைசி அந்த போன ரேடுல வந்து கௌதம் அங்க டாஷ் வந்து சரியான ஒரு டைமுக்கு வரலைங்க கௌதம் கிட்ட இருந்து. எவ்வளவு ஒரு ஓபனிங் இருக்கு பாருங்க. அந்த தடுப்பணை போடுறது வந்து சாலிடான ஒரு பிளாக் முன்னுக்கு இருந்து வந்திருக்கணும். வழி இருக்க கூடாது அவங்கள தப்பிச்சு போறதுக்கு. ஃபுல் கேட் ஓபன் பண்ணிட்டு சைட் கேட்டை மட்டும் மூடுறானா இப்படி. ஓஹோஹோ வேணா சொல்லல. ஸ்ட்ரூவர்ட் சிங்குக்கு இப்படி Swami Academy. Let us save 2 points. Please go back. TV umpire. Unsuccessful. Raider out. 1 point. டிஃபெண்டர் வெளிய போயிருக்காரு லிங்கராஜ். ஒன் ஈச் இருக்கணுங்க. ஒன் ஈச் இருக்கணும். குடுக்கலையே. அது எப்படி மிஸ் பண்ணாங்க அப்படி பாருங்க. இதனாலதான் அப்புறம் நான் வந்து சொன்னா எல்லாரும் வந்து என்ன ரெபல்னுவாங்க. என்ன எதுக்கு சொல்ல. அங்க இருக்க போகுது. பட் இப்போ டூ ஆர் டை மனோஜ் பட்டானி வந்திருக்காருங்க. போனஸ்க்கான வாய்ப்பு இருக்கு. எந்த அளவுக்கு இப்போ பாயிண்ட் எங்க எடுக்க போறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அங்க அந்த கார்னர்ல ஒரு டபுள் ஆங்கிள் ஹோல்ட் லிங்கராஜ் வந்து முன்னாடி வந்து பிளாக் பண்ணிருக்காரு. மடக்கி போட்டிருக்காங்க. மற்றும் ஆங்கிள் ஹோல்ட் ஃபர்ஸ்ட் விஸ்வா குமார் பேக் ஹோல்டா வந்து ஆரம்பிச்சது ஆங்கிள் ஹோல்டா மாறுச்சு. பிறகு போய் கொஞ்சம் ஓய்வு எடுத்துக்கிட்டு உள்ள வந்திருக்காரு 2 ஆர்டை ரேடுக்கு. சோ இதுதான் சொன்னாப்ல போல இளவரசன் ஐயாவுக்கு தெரியும் என்னைய வந்து எப்படி உள்ள அனுப்பணும் எப்போ அனுப்பணும் அப்படின்ட்டு தெரியும் அவருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. பாப்போம். ரைட் கார்னர் பொறுமையா இருங்க. வேலவண்ணே பாயிண்ட் கொடுத்துருவாரு. சொன்ன மாதிரி கொடுத்துருக்காருங்க. ரைட் கார்னர் அமைதியா இருந்தாரு. நல்ல பிளாக் லெஃப்ட் பிளாங்க்ல இருந்து வந்தது. பாருங்க ஒரு பலத்தை பாருங்களேன். ஓய்யோ ஆஃப் சீசன்ல போய் ஜாலியா உட்கார்ந்து ரெஸ்ட் எடுக்க கூடாது. செய்யணும். கரெக்ட். ஆஹா அழகான ஒரு பிளாக் ரைட் கார்னர்ல இருந்து இளந்தென்றல் இளஞ்செழியனை வந்து புயலா மாற விடல 2 ஆர்டை ரேடுல. அழகா புடிச்சிருக்காரு ஸ்ரீராம். ஆஃப் சீசன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம். இன்னொரு சின்ன விஷயம் பிசி ரமேஷ் ஐயா வந்து இதை சொன்னாரு. அழகா பாத்துறலாம். அதுக்கப்புறம் அந்த கதைக்கு வரேன். மறுபடியும் வேலவன் இந்த தடவையும் 4 டிஃபெண்டர். பாருங்க இதுதான் எப்பவுமே பலத்தை தான் நான் பயன்படுத்துவேன், அதுலயே நான் குறிப்பா இருக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி கொஞ்சம் அந்த விஷயத்தை விட்டு அதுல இருந்து ஒதுங்கி வெளியே வந்து அங்க அந்த நுணுக்கம் வேணும். வரல. மறுபடியும் நுணுக்கம் இல்ல, மென்மை இல்ல. மறுபடியும் அந்த டாஷ் வெளியே
மறுபடியும் வந்து அதே தவறதாங்க செஞ்சிருக்காரு. கொஞ்சம் மாத்தி யோசிக்கணும். போய் ஒரு வாட்டி பண்ணதையே அது எல்லா நேரமும் அதை வந்து உதவாது, அவருக்கு அது தெரியாம இருக்கு. அது யாராச்சும் உட்காந்து சொல்லணும். அதான் நீங்க கரெக்டா சொன்னீங்க, அந்த ஆஃப் சீசன் வந்து என்ன பண்ணணும் இவங்க அப்படி. பொதுவா வேலவன் மாதிரியான ஒரு திறமையாளிங்க என்ன பண்ணணும்னா ஆஃப் சீசன்ல என்ன பண்றாங்க தெரியுமா? அப்பனா தான் நம்ம பிசி ரமேஷ் அந்த ஒரு போட்டி இந்த இந்த பரிசு போட்டிகளுக்கு வந்து போய் ஒரு பரிசு போட்டி வச்சிருப்பாங்க. அந்த அந்த தொகையை வந்து எடுக்கிறதுக்கு அவங்க பாடுபடுவாங்க. அதை விட்டுறணும். இப்போ கபடி வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனலா மாறிக்கிட்டு இருக்கு. இதையே சார்ந்து ரொம்ப பேர் வந்து அழகான ஒரு வாழ்க்கையை அமைச்சிருக்காங்க. அந்த மாதிரி யோசிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாரு. அது செய்யாம இருக்கிறதா நம்ம பசங்களோட தவறு. கேசவன் ராஜாவும் ரொம்ப உள்ள போயிட்டாரு இந்த தடவை. வா செய்யல அந்த ஒரு வேலையை செய்யல அவரு. டிஃபென்ஸ் ஒரு சலசலப்பு கிரியேட் பண்ணாதானுங்க எங்கேயாவது ஒரு ஓப்பனிங் கிடைக்கும். அந்த டிஃபென்ஸ் அன்செட்டில்டாவே வைக்கணும் எப்பவுமே. அப்பதான் அவங்க தவறுகள் செய்வாங்க. கேப்பை பயன்படுத்தி டச் எடுக்க முடியும். பட் இங்க வந்து லிங்கராஜ் அந்த ஆங்கிள் ஹோல்ட் போட்டு மடக்கி இருக்காருங்க. கூட சப்போர்ட் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த ஆள் இருந்தாலே பஞ்சாயத்து தான் எப்பவுமே. எப்படி இருக்க போகுதுன்ட்டு எங்க தவறு எது? லிங்கராஜ் எண்ட் லைனை தாண்டி வெளியே போயிட்டாரு. ரேடர் சேஃப் அப்படின்றதான் ஒரு தீர்ப்பு வர போகுது. சாமி என்னது விட்டுலாமா? அது அதோட விட்டுலாமா? மறுபடியும் லிங்கராஜுக்கு இன்னைக்கு நாள் நல்லா இருக்கு இல்ல. இப்படி வச்சுக்கலாங்க. ஒரு தடவை பிரிஸ்ட் யூனிவர்சிட்டிக்கு ஒரு பாயிண்ட் கொடுக்கப்படல. இந்த வாட்டி ஒரு வாட்டி சாமிக்கு கொடுக்கப்பட்ட, ஒரு வாட்டி பிரிஸ்டுக்கு கொடுக்கப்படல. சரியா போச்சு. ஃப்ரீயா விடுங்க. சோ இப்போ இல்லங்க கடைசி 5 போட்டியில வந்து ஒரு பாயிண்ட் தான் எடுத்துருக்காங்க. போனஸ் பாயிண்ட் எடுத்திருக்காங்க சாமி அகாடமி. நான் தீர்ப்பு நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் லிங்கராஜ் வெளியில போகாதத சாமிக்கு சார்பா தான் கொடுத்தாங்களா? இப்போ லிங்கராஜ் தான் அவர் எண்ட்லைனை தாண்டி ஃபர்ஸ்ட் வெளியில போன பிறகுதான் டாக்கல்லையே வந்தாரு உள்ள. அதுவும் சாமி சார்பா தான் கொடுத்தாங்களா? சரி டூஆட ரேடு வாங்கப்பா. முகேஷ் கண்ணன் அம்மி கல்ல அரைச்சு வச்சு எடுத்து அந்த ஆங்கிள் ஹோல்ட் சாலிடுங்க. சாலிடா நிகழ்வு. அப்பா அடுத்த ரேடு தேர் ரேடு தள்ளிவிடு அப்படின்ற மாதிரி. தள்ளிவிடு அப்படின்னா அந்த கவர்ஸையும் கார்னர்ஸையும் கொஞ்சம் அட்டாக் பண்ணு, அழகா இருக்கும் பாக்குறதுக்கு அப்படின்ட்டு தான் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ கௌதம் அங்க நடுவில் நிக்கிறாங்க. அங்க பாருங்க, கவனிங்க. நம்பர் 19 கௌதம் முருகன் வந்து நடுவில் நிக்கிறாரு. ஸோ அங்க ஃபாலோ த்ரூ டேஷ் உள்ள இருந்து வரப்போகுது. சர் வேலவன் முருகானந்தன் அதை பார்த்துருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். ஓடி வரணும், சசிகுமார்கிட்ட ஓடி வரணும். அவர் அங்கேயே தான் நிக்கிறாரு. சொல்லல அவர் ஓடி வந்திருந்தா சசிகுமார் பின்னாடி போயிருப்பாரு. செய்யப்பட்டிருக்கீங்க. மாத்தி ஆடணும், மாத்தி யோசிக்கணும். அததான் வந்து உங்க கோச்சும் சொன்னாரு. பட் இங்க பிரிஸ்ட் யூனிவர்சிட்டிக்கு அந்த வெற்றிகரமான ஒரு பாயிண்ட் வந்திருக்கு. டூஆடைக்காக உள்ள வந்திருக்கிறது இளம் தென்றல். மாட்னா காலி இல்லாட்டி ஜாலி. அழகா ஒரு வார்த்தையை வந்து எப்படி சொன்னீங்க அப்படின்னா ஊசி போடுற மாதிரி சொன்னீங்க நீங்க. அப்புறம்னா ஒரு மாட்டுக்கு ஒரு சூடு தான். நானே அப்பல இருந்து சொல்லிட்டே இருக்கேன். அவர் காளை மாடு மாதிரி ஓடிட்டே இருக்காரு கண்ணு மூடிட்டு அப்படின்ட்டு. அவர் நல்ல மாடு கிடையாது அப்படின்னா நான் ஆட்சியை பிடிச்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. பாப்போம். அப்பா என்ன நல்ல ஒரு ஜம்ப்ங்க. பட் எப்படி ஜம்ப் ஆனாலும் அந்த கூட்டத்துக்குள்ள ஜம்ப் பண்ணா எப்படிங்க தப்பிக்க முடியும்? வேற வாய்ப்பே கிடையாது. கேசவன் ராஜா புடிச்சு மடக்கி இருக்காரு. வேறங்க முகேஷ் கண்ணன் இந்த முறை சாமி அகாடமிக்காக ரெய்டுக்காக வந்திருக்காரு. பாடுபட்டுக்கிட்டு இருக்காரு. எப்படியாவது பாயிண்ட் எடுக்கணும்னு கொஞ்சம் மாத்தி ஆடுங்க, அலசி ஆடுங்க. ஒரே பக்கம் போக வேண்டாம். ஏன்னா அங்க டிஃபெண்டர்ஸ் பிரைம்டா இருக்காங்க. இது இங்க வந்து ஒரு ஆங்கிள் ஹோல்ட் சரியா போட்டிருக்காங்க. கைய விட்டு தூரமா போகுதா சாமி அகாடமிக்கு இந்த போட்டி? நழுவிட்டு சரிஞ்சுக்கிட்டு வலிக்கிட்டு எல்லாமே சொல்லுவாங்க. பலசாலி அறிவாளியா இருந்தாதான் ரொம்ப ஆபத்து அப்படின்ற மாதிரி ஸ்டூவர்ட் சிங். ரொம்ப பலம் இருக்கு தோள்பட்டையில. ஆனா அதோட சேர்ந்த ஒரு அறிவாளியோட அறிவு 3 பாயிண்ட் எடுக்கணும்னா ஒரு சூப்பர் ரைட் செய்யணும். பட் ஒரு க்ளோஸான கால் தாங்க. படுதில்ல ஒரு பிளேயர் கிடைச்சாருன்னா அங்க பாயிண்ட் அள்ளிட்டு போயிருக்காருங்க. முடிஞ்சது சொல்லல. வெற்றி ரமேஷுக்கு இங்க வெற்றி. சொல்லிட்டே இருந்தன ஒரு பலசாலி அறிவாளியாவும் இருந்தா இதுதான் பிரச்சனை. பாக் லைனை தாண்டவே விடல. கரெக்டா? லிங்கராஜ் மற்றும் பரஜோதி வெளியில போயிருக்காங்க. சோ என்னங்க இது? அது வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப க்ளோஸா இருந்ததுங்க. சாமி அகாடமி நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கலாம். பட் என்டையர் டோர்னமெண்ட்டுமே இவங்க ஜெயிக்கிறதுல தப்பே இல்லைங்க. வர்தி டீம், டிசர்விங் டீமுங்க. கண்டிப்பா அழகா சொன்னீங்க. பாராட்டுக்கள். பொன்னையா ராமஜெயம் யூனிவர்சிட்டி தேர்வு பெற்றிருக்கீங்க. அடுத்த போட்டிக்கு அதாவது செமி ஃபைனல்ஸ் விளையாட போறீங்க.
அரையிறுதி போட்டி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சொன்னது பிரச்சனை தான். ரேடிங்கு அங்கதான் கொஞ்சம் வீக்கா இருக்கு. மத்தபடி டேக்கிள் பாயிண்ட்ஸ் இங்க பொன்னாய் ராமதேவம் யூனிவர்சிட்டி. சசிகுமார் வந்து 8 டாக்கிள் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. இந்த அளவுக்கு ஒரு டாக்கிளையும் ஸ்ட்ராங்கா ரெய்ட்லயும் ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்க அப்படிங்கிறப்போ இந்த வேலம்மாள் பெஸ்ட் ரைடர் சாமி அகாடமி சார்பா ஆக்சுவலா விளையாடி இருக்கணும். ஏன்னா இளவரசன் வந்து ஸ்டூவர்ட் சிங் நான் தான் எடுப்பேன் முன்னாடி கொடுத்திருக்காரு. ஊட்டிஸ் குட்டீஸ் பெஸ்ட் டிஃபெண்டர் யாருன்னு பார்த்தா சசிகுமாருங்க. ஆனா அவர் இருந்த